예, 월스트리트저널 월드뉴스입니다. 거기에서 이것을 골라봤는데요. 캐나다 이야기입니다. 좀 확대해서 보면 Canada's economy is betting on a tough posture with Trump. So far, it's working. 네. 캐나다 총선이 4월 28일 날 있고요. 그래서 누가 당선될 것이냐 중요한 이야기죠. 캐나다에서 진보가 이기냐 보수가 이기냐 두고 봐야 되는데요. 지금요. 맨 마지막에 그 선거 여론조사 결과들을 좀 소개할 테니까 웬만하면 끝까지 한번 견뎌 보시죠. 전체적으로 이제 원고가 이 글이 어려운 건 별로 없습니다. Canada's Carney is betting on. 카니 지금 총리죠. 총리가 어디에 돈을 걸고 있다요? betting on 어디에 배팅을 하고 있다요? Tough posture 강경한 그런 입장. 말랑말랑하게 화해적인 타협적인 입장이 아니고 tough posture요. 강경한 입장에다 그 돈을 걸고 있다는 겁니다. with Trump, 트럼프에 대한 대책으로 tough하게 나가보자 이거죠. 그쪽으로 지금 도박을 하고 있는 겁니다. So far it's working. 현재까지는 이러한 posture가 이러한 카니 총리의 입장이 효과를 발휘하고 있습니다. It's a calculated risk that 하니까 it은 가짜 주어 that이야가 진짜 주어 that이야는요 계산된 리스크다 이거죠. Few other world leaders are taking. 그런데 다른 세계 지도자들 중에요 few 하면 많은 사람이 거의 없는 거죠. 다른 세계 지도자들 중에는요 이것을 택하는 이 리스크를 선택하는 또는 택하는 사람이 거의 없는 그런 계산된 리스크입니다. The president said, 트럼프가 말했습니다. He had a positive call. 자기가 긍정적인 전화 통화를 했다. With the prime minister on Friday. 금요일 날 캐나다 총리와 긍정적인 통화를 했다라고 했어요. 여기에서 비디오가 있는데요. 한 2분 정도 될 겁니다. 그 비디오를 좀 봐야 되는데요. 지금 그게 뉴욕 타임스가 아니고 워싱턴 포스트로 가는데 워싱턴 포스트가 아니고 월스트리트 저널로 갑니다. 이쪽으로 가서 여기에서 비디오를 한번 보실 텐데요. 이 카니 총리가 말하는 그 말투라든가 이런 것도 한번 볼만하죠. 처음부터 해볼 텐데 우선 소리를 Time he targeted 맨 처음부터 President Trump again imposed unjustified tariffs on our nation in violation of our existing trade agreements. This time he targeted the auto industry and the more than 500,000 hardworking, dedicated Canadians that industry supports across our country. I reject any attempts to weaken Canada, to wear us down, to break us so that America can own us. That will never happen. And our response to these latest tariffs is to fight, is to protect, and to build. We will fight the U.S. tariffs with retaliatory trade actions of our own that will have maximum impact in the United States and minimum impacts here in Canada. Let's be clear. We're all on the same page. We won't back down. We will respond forcefully. Nothing is off the table to defend our workers and our country. 네, 거기까지입니다. 그래서 여기 본문이죠. 제대로 해볼까요? 토론토에서 in the 2 weeks 그 2주 동안에 since Mark Carney became Canada's Prime Minister, 마크 카니가 캐나다 총리가 되고 나서 지난 2주 동안에 he's issued stern warnings. 그가 계속해서 이슈했습니다. 공식 발표했는데 stern warnings, stern 하니까 엄중한 경고들을 공식적으로 발표했습니다. warnings that 하니까 다음과 같은 경고다 이죠. warnings와 동격 관계 있는 명사들입니다. 다음과 같은 warnings이요. 다음과 같은 경고다. President Trump's threat on trade and making Canada the 51st state had broken. 어떤 경고냐면 트럼프 대통령의 위협이요.
무엇에 대한 위협이냐면 on trade. 이거 무역에 대한 트럼프 대통령의 위협. 이게 넘버 원이고 두 번째. And making Canada 51st state. 그리고 캐나다를 51번째 주로 만들어 버리겠다. 그것은 threat 다음에 on trade 이것을 하나로 보고 trade 다음에 두 번째가 on making 이렇게 봐야 되겠네요. 위협이 두 가지인데 무역에 대한 위협 그 다음에 캐나다를 51번째 주로 만들어 버리겠다는 위협. 그래서 이걸 복수로 했다라고 생각하고 이거 두 가지에 대한 위협이다 이거죠. had broken. 그런데 주어가 이겁니다. 이 위협이 이 명사절의 주어가 위협이죠. 위협이 그 다음에 had broken the relationship. 이 관계를 깨뜨렸다는 겁니다. between the two allies. 두 그 동맹국들 사이에 미국과 캐나다, 미국 두 동맹국들 사이에 관계를 깨뜨렸다 이거죠. 트럼프 대통령의 위협이 깨뜨렸다라고 엄중하게 경고를 했다는 겁니다. It's clear. 그것은 분명하다. 뭐가 the United States is no longer a reliable partner. 미국이 더 이상이요 신뢰할 수 있는 파트너가 아니라는 것이 분명합니다. He said on Thursday. 총리가 목요일날 말했습니다. There will be no turning back. 돌아가는 건 없다 이거죠. 과거로의 회귀는 없습니다. 이제 미국은 더 이상 신뢰할 수 없는 파트너예요. 이제 신뢰 가능한 게 없어졌어요. 이제는 가능하지 않습니다. 과거로 돌아가는 건 이제 없습니다. Then 그런데 그 다음에 아니면 그 다음에 금요일에 Carney and Trump spoke. 둘이가 전화 통화를 했고 and things were surprisingly civil. things는 상황이란 말입니다. The situation이요. 상황이 놀랍게도 아주 civil한 아주 신사적인 거죠. 문명적인 거고 문화적인 거고요. 문명적이다. 문명인다운 그런 태도 그런 상황이 된 겁니다. 이거요. 상황이 말하자면 savage나 무슨 그런 좀 원시적인 게 아니고요. barbaric이 아니고 원시적인 게 아니고 아주 civil했다는 겁니다. 상황이 매우 문명적이었다. It was very productive call. 그것은 매우 생산적인 전화 통화였다. We agree on many things. 우리는 많은 것들에 대해서 합의한다요. 동의한다. 많은 것에 대해서 동감한다 이거죠. 공감하는 겁니다. 결국은요. 같은 의견이다 이거죠. Trump wrote on his Truth Social site. 그 Truth Social의 그 개인 그 어카운트에 그렇게 글을 썼습니다. Trump went further in praising Canada in his comments at the White House on Friday. 트럼프가 더 한 걸음 더 나아가는데 캐나다를 칭찬함에 있어서 그의 언급에서 백악관에서의 금요일날 백악관에서의 언급에서 캐나다 칭찬에 있어서 한 걸음 더 나아갔습니다. Noting that 다음같이 이야기를 하면서 Many countries had taken advantage of the U.S. 많은 나라들이요 계속해서 미국을 이용해 먹었었습니다. Take advantage, 이용하다죠. 이용을 했었다 이겁니다. And I'm not referring to Canada. 그리고 나는 캐나다에 대해서 이야기하고 있는 게 아니다 이거죠. 그 말이 무슨 말이냐 하면 트럼프의 화법이 캐나다는 그런 나라 중에 속한 게 아니다 이거죠. 다른 나라들이 미국을 이용해 먹었고 캐나다는 아니다. Adding, 추가해서 뭐라고 그랬냐면 We are going to end up with we가 지금 미국과 캐나다를 말하겠죠. 우리 양국은요 결국 뭐뭐가 될 거다 입니다. With a very good relationship. 이거 아니네요. we는 American이죠. US네요. 미국은 결국은 end up ing, end up having 또는 end up with 결국 무엇을 귀착될 것이다요. 캐나다와 매우 좋은 관계로 귀착될 것이다. The Canadian government said 캐나다 정부에서는 뭐라고 발표했냐면 Carney and Trump had a very constructive conversation. 두 사람이 매우 건설적인 대화를 했다. And the leaders agreed. 그리고 양국 정상이 합의했다는 거죠. Begin negotiating a new economic and security relationship. 새로운 경제 및 안보 관계를 협상하는 걸 시작하기로 합의했습니다. After an April 28th election in Canada, 캐나다의 4월 28일 선거가 끝나고 나면 하자 이거죠. 협상을 시작하자 이겁니다. Of all the world leaders confronting Trump's rewriting of the global trade system, 모든 세계 지도자들 중에서 어떤 지도자냐면 confronting,
지금 직면하고 있는 뭐 facing하고 똑같습니다. 직면하고 있는 모든 세계 지도자들 트럼프를 rewriting 하니까 다시 쓰는 거니까 뭐 개혁 같은 걸 말하죠. 글로벌 트레이드 세계 무역 시스템의 개혁 뭐 전면 개혁쯤 되는 거죠. 그 세계 무역 시스템을 다시 작성한다니까 트럼프의 세계 교육 시스템의 전면적 개혁에 직면해 있는 세계 지도자들 중에서 카니 and predecessor 저스틴 트루도 두 사람이요. 카니하고 전임자 저스틴 트루도 두 사람이 have taken the hardest line. 그동안에 계속해서 취해왔는데도 hardest line 가장 가혹한 말하자면 가장 강경한 입장을 취해왔습니다. 가장 강경한 노선, 가장 강경한 입장을 취해왔습니다. with the president 트럼프에 대해서요. 캐나다 has retaliated with his own tariff. 캐나다가 지금까지 계속해서 보복해왔어요. 자기 자신의 관세를 가지고 캐나다의 관세를 가지고 보복을 했습니다. 다음에 두 번째 double down on 무엇을 이중으로 키우는 거죠. 두 배로 늘리는 겁니다. relationship with other allies 다른 동맹국들 특히 이제 유럽 국가들과의 동맹 관계를요. 다른 동맹국들의 관계를요. 두 배로 더 강화했다 이 말이죠. 그다음에 세 번째 openly criticized the White House 아주 공개적으로 비난했습니다. 백악관을 이게 세 번째다 이거죠. The tough approach 이렇게 캐나다의 아주 강경한 접근 방법 tough한 접근 방법이 which most countries have forsworn 그것을요 대부분의 국가들은요 그동안에 forsworn 해왔습니다. forswear가 뭐냐면 포기하겠다고 미리 맹세하는 겁니다. 포기하겠다고 천명하는 건데 그렇게 안 하겠습니다 하고 밝히는 건데요. 대부분의 국가들이 이것을요 이러한 어프로치를 강경한 접근 방법을요 하지 않겠다고 이미 천명했어요. in hopes of 무엇을 희망해서 왜 이런 태도를 취하지 않겠다라고 미리 다 선언해버렸냐면 다음 것을 희망해서 그랬죠. striking a better deal with Trump. 트럼프와 더 나은 합의를 이끌어내기 위해 그런 희망을 가지고 해버렸는데 하여튼 이 캐나다의 이런 강경한 접근 방식이 is now facing 지금 무엇에 직면해 있냐면 직면해 있죠. It's most crucial test. 그 가장 중요한 테스트에 지금 직면해 있습니다. 뭐 하는 동안에 또는 뭐 해서 as Carney begins negotiating 카니가요 협상을 시작하고 있죠. directly with the president 직접 트럼프와 협상을 시작하면서 가장 중요한 테스트 단계에 들어간 겁니다. 이 접근 방식에 있어서의 가장 접근 방식의 테스트가 실시가 되는 거죠. Trump has just announced 25 tariffs on cars and auto parts. 트럼프가요 방금이라는 말이에요. 조금 아까라는 말이에요. short while ago 또는 뭐 while ago 조금 전에 이 just라는 시간 부사에 대해서 우리가 알고 있어야 될 사항이 하나 있는데요. 미국식 영어에서는요 이 just라는 시간 부사입니다. 조금 아까 a while ago 조금 아까를 말이에요. 조금 아까 3, 4분 전, 뭐 4, 5분 전, 뭐 몇 분 전에 이거요. 하여튼 이 미국식에서는 just를 단순 과거와 같이 쓸 수 있습니다. 단순 과거. 그래서 단순 과거를 썼습니다. 근데 영국식에서는 이 just를요 현재 완료와 함께 씁니다. 영국식 영어에서는 둘 다를 이해하셔야 돼요. 논리를 이해하셔야 됩니다. 미국은요 조금 아까이기 때문에 과거 시점을 나타내기 때문에 단순 과거가 맞다라고 생각하고 영국식에서는 왜 현재 완료냐? 현재 완료는 현재까지 연결되는 건데 왜 완료냐 하면요. 그것이 일단 끝났다는 겁니다. 아까 있었는데 지금 현재로서는 끝났다라는 관점에서 그래서 이미 완료됐다는 거예요. 예를 들면 영국식은 이제 Trump has just announced 이렇게 할 텐데요. 현재 완료로 트럼프가 발표를 완료했다. 완료를 나타내기 위해서 완료가 적당하다라고 영국식에서는 100% 이렇게 주장하고 미국 사람들은 그것도 괜찮지만 미국식으로 그냥 단순 과거도 좋아. 과거니까 이렇게 하는 사람도 있습니다. 그래서 한국 사람은 어떻게 하는 게 좋으냐. 현재 완료와 함께 쓰는 걸 훨씬 더 높이 평가합니다. 미국 사람들도 그걸 안 해. 이거요. 아까 과거 시점보다 중요한 것은 전체 메시지에 중요한 건요. 현재 시점에서 이게 동작이 완료됐다는 걸 나타내는 게 더 중요해요. 아까 있었다는 것보다 지금 현재 그것이 완료됐다는 걸 말하는 게 더 중요하다 이거죠. 그래서 현재 완료와 함께 쓰는 게 좋습니다. 트럼프가요 발표했는데 20% 관세를요. 승용차와 자동차 부품에 대해서 Made in Canada, 캐나다에서 만들어진 캐나다에서 생산된 자동차와 자동차 부품에 대해서 20% 관세를 발표했습니다. And promise 그리고 약속을 했어요. Announced Wednesday
수요일 날이요. 4월 2일이 됩니다. 4월 2일에 무엇을 발표하겠다고 약속했냐면 a new suite of tariffs. a suite of라는 게요. suite of는 new set of. a suite of가 set of입니다. 호텔에 suite room이라는 게 있죠. 방이 하나가 아니고 두 개 이상인 거예요. suite room. 그래서 suite of는 set of와 같아요. 그래서 1년의 새로운 관세들을 4월 2일 날 부과할 겁니다. 크게 우리가 reciprocal tariffs라고 그러죠. 상호 관세예요. On much of the goods imported into the U.S. 미국으로 수입되는 대부분의 말하자면요 많은 상품에 대해서 4월 2일 날 소위 상호 관세라는 그런 명목으로 이거 관세가 부과될 것입니다. 이거요. 수요일 날 발표가 될 텐데. 카니 told Trump on Friday. 금요일 날 통화에서 카니 총리가 트럼프 대통령에게 뭐라고 했느냐면 Canada would retaliate against any new tariffs. 선언을 했네요. 캐나다가 보복을 할 거다 이거죠. 어떠한 새로운 관세에 대해서도 보복을 하겠다. Canadian government read out of the call. read out은 기록이란 말이에요. record이란 말입니다. of the call. 이 전화 통화의 기록이 캐나다 쪽에도 있고 미국 쪽에도 있잖아요. 가끔은 어긋날 때도 있죠. 자국의 정치적인 그런 이해관계에 의해서 통화 기록이 조금 왜곡되기도 합니다. 근데 캐나다 쪽 기록에 따르면 그렇다 이거죠. For Carney, 이 카니 총리한테는 the challenge is stark. 도전이 어려움이란 말입니다. 도전이 stark, 선명하다는 거예요. There's no country as geopolitically dependent. 세상에는요 어떤 국가도 없습니다. As geopolitically dependent on the U.S. as 등위비교급이요. 우리 한국 사람들이 등위비교급을 처리하지 못하는 이유가 뭐냐면 우리말에서는 등위비교급을 잘 사용하지 않습니다. 등위, 한국 사람 그 성깔에 맞지 않는 게 등위입니다. 양쪽이 똑같다는 거예요. 등위비교급을 쓰는 사람들은 온건한 사람들입니다. 이거요. 우리는 우위, 더 강해, 더 약해, 우위 또는 열위, 우열을 가려, 우려를 가려. 그래서 등위비교급을 잘 사용하지 않습니다. 더구나 이렇게요 부정형 등위라고 그래요. 부정형 등위비교급은 거의 한국 사람이 사용하지 않는 투의 말입니다. 말투예요. 그래서 영어로도 잘 사용하지 않는 경우가 있는데 부지런히 쓰셔야 돼요. 그래서 세상에 어떤 국가 없네. As you're dependent on the U.S. as Canada. 캐나다만큼 지리적으로 미국한테 의존하는 그런 국가가 세상에 없다는 거죠. 뭐 이 정도는 쉬운 등위비교급인데요. 지리적으로 미국한테 의존하는 캐나다만큼 그만큼 의존하는 국가가 없다는 겁니다. 그 다음에 이 처리가 조금 미심쩍으면요. 앞에 as는 그만큼이라는 부사입니다. 이 단어의 뜻이. 뒤에 as는 특별한 뜻을 가지고 있지 않고 그냥 하나의 서포트의 역할만 하고요. 캐나다만큼 뭐 그 정도예요. 그만큼 그 다음에 as를 그만큼이라는 부사로 해석하시면 좀 더 절실하게 해석이 될 수 있어요. 캐나다만큼 그만큼 아니면 뭐 똑같이 지리적으로 미국한테 의존하는 그런 나라가 세상에는 없다는 거죠. The two countries share a 5,500 mile border. 두 나라가 공유한다. 5,500마일의 국경을 and have for a long time built cross-border ties. 두 나라가 오랫동안 for a long time 오랫동안 건설해 왔는데 cross-border ties 국경 너머로의 관계를 형성해 왔습니다. 그리고 이 관계는 have bound their cultures and economies. bind의 과거분사죠. 묶었다는 겁니다. 이 관계가 양국의 문화와 경제를요 결속시켜 왔다는 겁니다. 굳게 이제 다 결합을 시켜 왔어요. Since Canada signed its first trade agreement with the U.S., 캐나다가 맨 처음 자유무역 협정에 미국과 서명한 이래로죠. 캐나다가 맨 처음 자유무역 협정의 FTA요. Free Trade Agreement, FTA를 미국과 맨 처음에 체결을 했는데 그게 1965년 캐나다 U.S. Auto Pact입니다. 캐나다와 미국 사이 자동차 합의문인데 much of the Canadian economy 그래서 그 이래로 캐나다가 1965년 이래로 much of the Canadian economy 캐나다 경제의 상당 부분이 has been geared toward 어느 쪽으로 방향이 설정되어 왔다는 거죠. has been geared toward 어느 쪽으로 has been directed 어느 쪽으로 방향이 설정되어 왔냐면 selling goods into the world's biggest market 미국 시장에다가 물건을 캐나다에서 만들어 가지고 파는 거
캐나다가 미국 시장에 말하자면 생산 기지가 되는 거, 그것이 경제 발전의 방향이었다 이거죠. 캐나다 경제 발전이 캐나다에서 부지런히 물건 팔아서 만들어 가지고 미국에다 판다는 거죠. Canada sends more than 75% of its export to the U.S. 그래서 지금 현재 보내고 있죠. 75% 이상을요. 수출 품목의 수출 75% 이상을 미국으로 단일 시장에 보내고 있습니다. 이게 좀 지나치게 많이 의존하는 거죠. 뭐 지리적인 문제 때문에 그렇기도 하지만 미국하고 비슷한 선진국 수요를 가지고 있는 게 대서양 건너서 있기 때문에 and the prospect of a drawn out trade war prospect 전망, 가능성입니다. 전망 또는 가능성. drawn out 하니까 질질 끄는 무역 전쟁이요. 미국과 캐나다 또는 캐나다와 미국 사이에 질질 끄는 무역 전쟁, 무슨 1년, 2년 동안 계속되는 무역 전쟁에 대한 그런 전망이, 그런 가능성이 prompted the Bank of Canada, 캐나다의 중앙은행으로 하여금 뭐 하도록 촉발시켰니? 그 다음에 to가 나오죠. to warn, 경고하도록. 캐나다 중앙은행이 경고하도록 촉발시켰는데 the Canadian economy could suffer lasting damage. 캐나다 경제가 당할 수 있다. 안 좋은 걸 당하는 게 suffer죠. lasting damage. lasting 형용사로 지속적인 피해를 입을 수 있다는 겁니다. 캐나다 경제가요. But now those bonds are fraying. 그러나 지금은요. 여하튼 간에 양국 간의 이러한 결속이 지금 are fray. 해지다입니다. 해지다라는 말은 실 같은 게 풀려버린다는 겁니다. 스웨터를 실로 짰는데 스웨터에 올이 잘못돼가지고 실이 풀려버리면, 그러니까 프레이는요 파괴된다는 말이나 마찬가지입니다. 최소한 deteriorating이요 악화되는 겁니다. 안 좋아져 버리는 거예요. 실 오르락에 다 풀려버려가지고 스웨터에 무슨 팔 쪽이라든가 이런 쪽에 하나씩 조금씩 실 오르락이가 풀려버려요. 그래서 이러한 결속이 지금 악화되고 있다는 겁니다. 양국 간의 결속이. Canadians have become so incensed by 캐나다 사람들은 어떻게 되냐면 그렇게도 incensed, 분노하게 된 겁니다. 그렇게도 분노하게 돼서 by Trump's actions and rhetoric, 트럼프의 행동들과 and 주장이요. 이 두 가지에 의해서. 그래서 so 다음에 that이 나오면 so까지가 이제 원인이 되고, 여기가 원인이 되고, 그 다음에 that절이 이제 결과가 되죠. that절 이하가 결과절이 됩니다. 그래서 하도 트럼프에 의해서 이제 말하자면 약이 오른 겁니다. 캐나다 사람들이 그렇게도 분노해서 that 그 결과로 they've stopped traveling south. 캐나다 사람들이 남쪽으로 부서합니다. 남쪽으로 여행 오는 것을 멈춰버렸어요. Airline bookings from Canada to the US. 캐나다에서 미국으로 오는 항공편 예약이 have fallen, 감소했는데 more than 70%. 원래는 이제 바이가 있어야죠. 얼마만큼 감소했냐? 70% 이상 감소했습니다. According to OAG에 따르면 An Aviation Data Provider, 이 항공 데이터 제공 업체, 이 컨설팅 회사에 따르면 Travel demand has fallen so much that, 물론 이거 that이라고 발음하지 않고 반모음으로 해요. 거의 들릴 듯 말 듯 발음하시고요. 모음 소리를 반모음을 하셔야 되고요. 그 여행 수요가요. 그렇게도 많이 떨어져 버려서 감소해서 그 결과로 Canadian Airlines have cut flights to the US. 캐나다의 항공사들이, 에어라인스 조심하셔야 돼요. 에어라인스는요 단수도 되고 복수도 될 수 있어요. 에어라인 단수가 에어라인스도 있고 단수가 에어라인스도 될 수도 있다는 겁니다. 그러니까 예를 들면 한 항공사 이름이 예를 들면요 코리안 에어라인스, 그래도 그거 탓하면 안 돼요. 코리안 에어라인스 한 항공사 이름에도 에어라인스라고 들어가는 데가 많습니다. 왜냐 에어라인스가 단수이기도 하니까. 이것도 단수이지만 근데 에어라인스를 단수로 쓸 때 이건 거의 안 쓰고 이걸 주로 많이 써버리죠. 그런데 여기서는요 캐나디안 에어라인스는 복수로 봐야 됩니다. 하나의 항공사가 아니에요. 캐나다의 항공사들이 have cut, 동사도 복수잖아요. 동사를 보면 확실히 알 수 있어요. 캐나다 항공사들이 have cut flights, 미국으로의 항공편을 줄여버렸어요. 항공편수를 줄였다 이거죠. Reducing capacity by, 그 수용 능력을요. 좌석 수를 말하죠. 항공사에서 좌석 수를 얼마만큼 줄여버렸니?
320,000 seats, 32만 석을 줄였어요. Between March through the end of October. through가 뭔데? through 이 시간일 때는요. through는 until 대신에 쓰는 겁니다. 그래서 이거요. 3월서부터 10월 말까지입니다. 세 가지 방법이 있어요. to, until, 그다음에 through 세 가지 방법이 있어요. 3월부터 10월 말까지 총 32만 좌석을 줄여버린 겁니다. 카니, who's in the middle of a campaign. 지금 카니는 지금 선거운동을 지금 한창 벌이고 있는 중간에 있죠. 선거운동 과정에 있는데 for an April 28th election, 4월 28일 선거를 위해서 the 카니 총리가 has tried to tap into Canada's anxiety. 캐나다 총리가 캐나다의 그런 불안을 이용해 보려고 시도했습니다. 그 이용하다가요, tap into가 아니고 tap into입니다. 탭에다가 into요. 예, tap into 하면요, 세 단어를 의진 구동사는 phrasal verb는요, 항상 동사, 부사, 전치사 이렇게 돼요. 그런데 이런 구동사는 존재하지 않습니다. tap into, 이 동사와 그 다음에 전치사, 이러한 구동사가 존재하지. tap into가 아니고 tap into입니다. 활용하다, 이용하다. 특히 회화체에서 많이 이용하는 게 tap into입니다. 우리가 활용하다, 이용하다, 많이 쓰는 문어체 단어는 take advantage of지요. 뭐 다른 것도 있지만, 뭐 employ도 있고, 뭐 deploy도 있고, 뭐 이런 이용하다들이 있는데, 뭐 utilize도 있겠지만은, tap into, 특히 회화체에서 많이 쓰는 단어인데요. 붙여서 쓰셔야 된다, 이 tap into요. 캐나다의 불안을 이용해 보려는데, 무엇에 대해서 트럼프에 대한 불안, 그것을 어디에다 써먹게? 캐나다 총리가 캐나다인들의 불안을 이용하려고 하는데 뭐 to make the case, 이때 the case 조심하셔야죠. 이때 the case는요, 케이스를 만들다가 아니고 주장하다예요. make the case that 하면 다음 같은 주장을 하기 위해서입니다. his best suited, 자기가 가장 적합자다, 가장 적임자다는 겁니다. 자기가 적임자라는 take on the president, take on은 누구와 대결하는 겁니다. 트럼프와 대결하기에 자기가 가장 적임자라는 주장을 하기 위해서 트럼프에 대한 캐나다 사람들의 anxiety, 불안을 활용해 보려고 계속해서 노력을 했습니다. He said, 그가 계속해서 뭐라고 그랬냐면 Canada needs to retool its economy. 캐나다가요, 자국 경제를 retool이 뭐 전면 개혁하는 겁니다. restructure, reorganize, 구조조정하는 겁니다. 경제를 구조조정해야 된다는 거예요. retool이라는 것이 수선하다 이런 말입니다. 공구를 어쩌고 한다는 말이 수선하다는 말이에요. 캐나다 경제를 개조해야 된다는 말입니다. To become less dependent on trade with the U.S. 미국과의 교역에 덜 의존한 상태가 되기 위해서 캐나다 경제를 손을 봐야 된다. After Carney officially became prime minister, 카니가 공식적으로 총리가 된 후에 he made a point of ing, make a point of ing라는 수거가 있어요. make a point of ing는요, make an effort to, 뭐 하려고 노력하다 또는 go out one's way to, 이 수거도 알고 있어야 됩니다. go out one's way to는요, 애써서 뭐뭐 하답니다. 원래 내가 A에서 B로 가는 길이었는데 내 친구가 좀 어떻게 좀 도와달라고 그러니까 내가 할 수 없이 C라는 데를 들렸다가 그 다음에 B로 가는 거, 그런 게 go out of one's way to do입니다. 뭐뭐 하기 위해서 가는 길에서 벗어나다요. 그러니까 우리말로 이제 수고하답니다. 애써서 뭐뭐 하려고 수고해 주다요. make a point of traveling to Paris. 그래서 카니가 공식적으로 영국 총리가 된 후에, 그가요, 애써서 파리로 여행을 했습니다. 파리로 출장을 갔어요. 그 다음에 런던에도 갔고, to highlight Canada's ties to Europe. 캐나다의 유럽과의 관계를 하이라이트 하기 위해서, 부각시키기 위해서요, 미국한테 이제 보라고 그런 거죠. 니들 아니라도 우리는 놀 파트너가 있다 이거죠. 프랑스하고 영국하고 같이 놀면 된다는 거죠. 그것을 하이라이트, 부각시키기 위해서 거기로 간 겁니다. Canadian Prime Minister Mark Carney has said, 계속해서 뭐라고 해왔냐면 he won't sit down with President Trump. 미스터 트럼프와 협상을 하지 않겠다는 거죠. 결국은요. Until he stops talking about annexing Canada. 트럼프 대통령이 말하는 걸 멈출 때까지 annex, 합병하는 거예요. 캐나다를 합병해버리는 문제에 대해서, 합병하겠다라는 것에 대해서 이야기를 멈출 때까지는 아예
협상 테이블에 와서 앉지를 않겠다는 겁니다. 트럼프가 이야기를 안 하겠다는 거죠. 칸이 also has said 틀렸습니다. 왜냐하면요. 이유를 알아야 되는데요. 읽을 때는 영어는요. 쓸 때에는 spell out 하셔야 돼요. 공식적인 라이팅에서는 이렇게 칸이 이걸 우리가 컨트랙션이라고 그러죠. 줄이는 거예요. 이렇게 쓰시면 안 되고요. 쓸 때에는 spell out 하셔야 됩니다. 조동사들을 다 풀어서 쓰셔야 돼요. 물론 친구 사이에 이메일에서는 그냥 말하듯이 컨트랙션 하시고 공식적인 라이팅에서는 모든 조동사들을 풀어서 쓰셔야 돼요. 정확한 것이 중요하기 때문에 라이팅에서는요. 조동사를 다 풀어서 써야 됩니다. 근데 읽을 때는 이걸 모르는 사람이 많아. 한국 사람들이. 읽을 때에는 이 조동사를 반드시 줄여서 읽어야 돼요. 그게 규칙입니다. 규칙을 어기지 마세요. 규칙을 지키셔야 돼요. 이러한 컨트랙션 규칙 때문에요. 이게 불가능해요. 이렇게 하면요. 완전히 이거 무슨 하늘천 따지하는 것 같아요. Kanye also has said. 영어는 그렇게 읽을 수가 있는 언어가 아니에요. 높낮이가 있어야 되기 때문에. 그래서 Kanye also said. 이 has를 also를 조동사, 본동사 사이에다 넣어야 돼요. 여러분은 뭐 공부하셨겠지만은 also의 위치가 조동사와 본동사 이 사이에 들어가야 됩니다. 그건 아는데 이런 규칙이 나온 배경이 뭐냐? 그것이 컨트랙션 규칙 때문에 그렇습니다. 주어를요, has를 주어와 같이 붙여서 읽어야 되기 때문에 Kanye's 그 다음에 also를 넣을 수가 있습니다. 그래서 Kanye's also said 이렇게 되는 거죠. 다음에 뭐라고 했냐면 Canada needs to renegotiate its broader trading and security relationship with the U.S. 캐나다가 재협상을 할 필요가 있다는 겁니다. 좀 더 캐나다의 광범위한 무역 및 안보 관계를 미국과의 무역 및 안보 관계에 관해서 좀 더 광범위한 이런 관계를 재협상할 필요가 있다는 겁니다. 사실 지금 USMCA를 미국이 완전히 혼자서 이제 취소시켜버린 거나 마찬가지니까요. 뻔히 존재하는 이 3국 간의 미국, 멕시코, 캐나다 사이의 무역협정, 북미 자유무역협정을요. 완전히 깽판 쳐버린 게 되니까 캐나다에서 아예 인정을 해버린 겁니다. 재협상하자 이겁니다. 그런데 다음같이 말했어요. He won't sit down with Trump. 근데 트럼프와 협상하지 않겠다는 거예요. 언제까지? Until he stopped talking about annexing Canada. 아까 나온 것처럼 캐나다를 합병하는 문제에 관해서 말하는 것을 중지할 때까지는요. 협상 테이블에 오지를 않겠다는 거죠. There has to be respect. 존중이 있어야 한다는 거죠. For our sovereignty as a country. 이 sovereignty 주권이요. 한 국가로서의 우리 주권에 대한 존중이 존재해야 된다는 겁니다. He said on Thursday. It's not a big thing. 그게 뭐 큰 일은 아니에요. 대단한 일은 아닙니다. But evidently. 그러나 분명이라는 부사가 많은데 evidently는 evidence가 있어서 증거가 있어서 분명하다고 내가 말하는 거다 이거죠. 그러니까 엄청나게 강한 부사입니다. 증거가 있다고 못 믿겠으면 내가 증거 보여달라면 내가 보여줄 거고 근데 내가 분명히 증거가 있어서 하는 말인데 It's a big thing for him. 트럼프한테는 이거 대단한 일이야. 대단히 중요한 일이야. 왜요? 캐나다의 주권을 존중하는 문제 그거 상식이잖아요. 다 아는데 근데 분명히 트럼프가 하는 거 보니까 분명히 이 트럼프 대통령은 그거 굉장히 큰일이에요. 그것부터 인식하는 게 굉장히 중요하고 인식이 안 되어 있기 때문에 인식을 해야 된다는 겁니다. 남의 나라 주권을 존중해야 된다는 거예요. Kanye's election challenger, 카니의 선거 도전자가 피에르 볼리에브르인데 The populist leader of the right-leaning conservative party 마크 카니는 리버럴 파티입니다. 자유당이에요. 자유당. 여기는요 프로그레시브 진보적인 정당이고 상대방은 populist leader인데 right-leaning 우익 쪽으로 기우는 보수당입니다. 보수당의 지금 대표가 피에르 볼리에브르인데 이 사람이 on Friday 금요일날 뭐라고 그랬냐면 he was glad 반갑다는 거죠. to learn that learn 다음에 대절이 나면 learn은요 배우다가 아니고 알답니다. 자기가 알게 되어서 기쁘다는 겁니다. Kanye and Trump 두 사람이 had spoken 대화를 나누어서 반갑다는 거죠. But blamed Kanye's Liberal Party 그러나 카니 총리가 이끄는 리버럴 파티를 비난했습니다. 뭐 한다고 무엇에 대해서 Leaving Canada so vulnerable 캐나다를 그렇게도 취약하게 만들어버린 거
취약하게 트럼프의 협박에 그렇게도 취약하게 만들어버린 게 바로 카니 총리가 이끄는 리버럴 파티요. 물론 카니 이 사람만의 잘못은 아니지만은 트루도 총리의 잘못이지만 리버럴 파티가 거의 한 10년간 집권하고 있으면서 뭐냐 이거죠. 너무나 미국한테 의존하게끔 경제를 이끌어 왔다는 거죠. I hope, 나는 희망한다. 이 피에르가 말하는 겁니다. 보수파 도전자가 They had a successful talk. 두 사람이 성공적인 대화를 했기를 희망합니다. But regardless of what was said, 그러나 발언된 것에 상관없이, regardless 무엇에 상관없이 무엇이 말해졌느냐, 무엇이 논의됐느냐에 상관없이 what is now clear is 지금 현재 분명한 점은 뭐냐면 it was a mistake. 그게 실수였다는 거예요. Over the last liberal decade, 지난 10년 동안 over the last decade, 지난 10년입니다. 지난 10년을 뭐라고 묘사하느냐면 last, 지난 10년이고 lost, 패배된 10년, 패배된, 잃어버린, 패배된 거다. 잃어버린 10년. 일본의 잃어버린 20년, 30년, 한국이 그것을 따라갈 거냐 말 거냐 기로에 서 있죠. 그래서 지난 잃어버린 이 진보 진영이 통치하는 10년이요. 트루도 총리가 10년간 죽 썼다 이 말이죠. 이쪽 상대방 보수당 쪽에서 주장에 의하면 그래서 이 잃어버린 진보 진영의 10년 동안 뭐 한 것이 실수였냐면 이겁니다. 이은 가짜주고 투이아가 진짜주였는데 투이아가 미스테이크였다는 겁니다. 리버럴 파티의 미스테이크. 우리 경제를 약하게 한 거. 그 다음에 두 번째가 become more dependent on the Americans. 미국 사람들한테 더 많이 의존하게 된 것. 두 가지가 실수였다는 거죠. 그 다음에 the Americans. 외국 사람들이 자꾸 the Americans 하는 사람이 많습니다. the Americans가 무슨 뜻일까요? the Americans는 그 미국인들입니다. 지금 이 문맥에서 그 미국인들이 맞습니까? 아니잖아요. 지금 여기서는 문맥은요, 미국이라는 말입니다. 미국이면 Americans 이렇게 일반화를 해야지 특정을 하면 안 되는 겁니다. 그런데 많은 미국인들도 그렇고 착각을 하는데요. 착각의 원인을 이해해야 돼요. 그래야 여러분이 따끔하게 충고를 할 수가 있는데요. The Chinese, the French 이런 쪽은요. 그 나라 국민 전체를 나타낼 때 더가 붙습니다. The Chinese, the French. 왜냐하면 그냥 Chinese 하면 중국어가 되고요. French 하면 프랑스어가 되기 때문에 더가 있어야 중국 사람들, 프랑스 사람들. 그런데 한국 사람은요. 한국 사람은 이거 아메리칸스처럼 코리안스 해야 한국 사람들이 되고 더 코리안스 하면요. 그 3명, 그 4명 한국 사람들. 그런데 미국 사람들이 그걸 모르고 자꾸 한국 사람 전체를 일반화할 때 자꾸 더 코리안스 하는 사람이 있어요. 심지어 더 아메리칸스 이렇게 캐나다 쪽에서도 이렇게 잘못하는 수가 있다 이거죠. Canadian officials said, 캐나다 관리들은 뭐라고 했느냐 하면 they felt compelled. compell은 거의 forced하고 거의 마찬가지입니다. 그래서 지금 여기서는요. 강요받는 느낌이다 이거죠. 강요받는. To retaliate against the US tariffs. 미국 관세에 대해서요. 보복하지 않을 수 없는 그런 느낌이다는 겁니다. force보다는 이 compel이 좀 자연스러운 겁니다. force는 진짜 남이 강요한 거고 force는 compel은요. 안에서부터 우러나는 거예요. 캐나다 사람들 자존심이 있지. 미국의 관세에 대해서 불가피하게 보복해야 된다라고 느낀다는 겁니다. 캐나다 관리들이. 왜냐하면 it was the best way. 왜냐하면 그것이 최선의 방법이기 때문에 그게 그렇게 하는 것이 여기서는요. 이은 가짜주고 투여가 진짜주고 그것이 아니고 이시 보복하는 겁니다. 보복하는 것이 최선의 방법이다. 뭐 하기 위한 최선의 방법. 그 다음에 get through to somebody라는 게 있어요. get through to somebody는요. 누구와 분명하게 소통하는 겁니다. 백악관에게 분명하게 말하자면 메시지를 분명하게 전달하기 위한 최선의 방법이 뭐냐. 보복하는 거다. 강경하게 나가는 거예요. It's one of the only things. 그것이 이렇게 강경하게 나가는 것이 뭐뭐한 것들 중에 하나. 그 유일한 것들 중에 하나다 이겁니다. 유일한 거 예를 들면 세 가지 중에 하나라는 거예요. 유일한 거. 어떠냐면 that Americans actually notice. 미국 사람들이 실제로 주목하는. 안 그러면 신경도 안 써. 미국 사람들이요. 강경하게 나가야 미국 사람들이 실제로 주목하게 되는 그런 거다 이거죠. 브라이언이 말했는데 트루도's former deputy chief of staff, 트루도 총리의 전에 비서실 차장이었습니다. With responsibility for Canada-US relations. 어떤 업무를 담당했냐면
어떤 책임, 어떤 task, 어떤 책임을 가지고 있었냐면요. Responsible for 캐나다 위에서 캐나다와 미국 관계에 대해서 책임을 지고 있었습니다. 이거요. 예, for니까 responsibility 하셔야 되겠죠. 캐나다 미국 관계를 담당하는 비서실 차장이었다 이거죠. When our retaliation causes even one American CEO, 우리의 보복이 cause 야기할 때 야기하는 거죠. 심지어 한 명의 미국의 대표이사한테 cause하면 그 뒤에 투부정사가 오는 걸 예상하고 있어야죠. 당연히 투부정사가 오겠죠. 이나 스윙 스테이트라 해야 돼요. 스윙 스테이트 경합주요. 예, 경합주에 있는 미국인 대표이사 심지어 한 명이라도 to call up the administration 행정부한테 그 요구하는 겁니다. 행정부한테 전화로 요구하는 건데 to complain 행정부에 전화하는 거예요. call up 하도록 야기시킬 때 캐나다가 보복을 한다 이거죠. 보복을 해서 그 결과로 심지어 한 명의 미국 그 대표이사라도 그것이 단 스윙 스테이트라 해야 됩니다. 선거에 굉장히 영향을 미칠 수 있는. 그래서 트럼프가 그런 쪽의 대표이사들, 그런 쪽의 사람들한테는 좀 발언에 신경 쓰겠죠. 요즘 무슨 캘리포니아나 뉴욕주 같은 데서 아무리 떠들어가고 손가락 까딱 전혀 신경 안 씁니다. 그런 쪽은 어차피 민주당 표만 나오니까. 하여튼 경합주라 해야 경합주에 있는 대표이사가 행정부에게 전화 걸도록 야기시켜야 돼요. 야기시킨다면 to complain about 관세에 대해서 불평하도록 야기시킨다면 there's nothing more effective than that. 그것보다 더 효과적인 게 없다는 겁니다. On Friday, 금요일 Trump said, 트럼프가 뭐라 했냐면 he and Connie agreed, 두 사람이 합의했다라고 말하는데요. To meet after Canada's election, 캐나다 선거 후에 만나기로 합의했는데 to work on elements, 무엇에 대해서 작업하기 위해서 work on something, elements of politics, business and all other factors. 이게 트럼프가 쓴 글입니다. 그래서 강조하고 싶은 거는 그냥 무조건 대문자로 써버리죠. 이거요. 문법 규칙에 상관없이 다 소문자로 돼야 되는데 하여튼 여러 가지 그 이슈들에 관해서 작업하기 위해서 정치, 무슨 비즈니스, 그 다음에 다른 여러 가지 팩터들에 대해서 작업하기 위해서 they'll end up being great for both the United States of America and Canada. 이 that이라는 관계대명사의 선행사는 이런 팩터들 뭐 이런 게 아니고 전체잖아요. 이거 전체를 받는 관계대명사는 that이 아니고 which라 해야 됩니다. 그렇게 하는 거 선거가 끝나서 가지고 우리가 여러 가지 다방면에 대한 이슈를 작업에 대해 그 협상을 하는 것은 which will end up ing. 그것은요 주절 전체를 받는 관계대명사는 which 하나밖에 없어요. 주절 전체를 받는 관계대명사입니다. 그것은 end up ing. 결국 뭐하게 될 거다. 결국 뭐이게 될 거다. great. 아주 좋게 될 거다. 아주 멋진 일이 될 것이다. For both United States of America and Canada. 양국 모두에게 great. 아주 좋은 일이 될 거다. 이거죠. Trump's tone on Friday contrast. 트럼프의 금요일 날 이렇게 보인 캐나다 이야기할 때 이런 톤이 어조요. 어조라는 말은 전체 분위기란 말이죠. 전체 분위기가요. 무엇과 대조를 이룬다는 겁니다. 그러니까 이쪽은요. 굉장히 안 좋았다는 거죠. Those of his calls with Trudeau. 트루도와의 자신의 전화 통화요. 여러 번 했기 때문에 복수예요. 그때 보인 그 톤하고 그거하고 안 좋아요. 이것도 영어 문법적으로 틀렸어요. 그러고 영어 문법이 진짜 어려운 겁니다. 원어민도 계속 틀리는 게 영문법이니까. 여러분들이 이거 영문법 이런 거 AI 물어보면 다 알겠지? 이거 AI가 제일 약한 게 영문법이에요. 제가 뭐 모든 분야를 예를 들면 챗GPT 테스트 해본 건 아니지만은 챗GPT가 엄청나게 지금 첨단화되어 있는데 엄청나게 발전했는데 영어 문법은요 정말 무식해요. 예, 그만큼 문법이 까다롭습니다 지금요. 예, 트럼프 톤, 이 톤을 받는 대명사인데요. 어떤 철칙이 있냐면 철칙이라고 해야 돼요. 철칙. 앞에가 단수면요. 뒤에는 반드시 that이라 해야 됩니다. 앞에 있는 특정된 명사를 반복하지 않게 쓰는 지시대명사가 that하고 those가 있는데 대철칙이 뭐냐면 앞에 게 복수면 무조건 those라 되고 앞에 게 단수면 무조건 that이라 해야 됩니다. 예, 그 뒤에 무슨 복수가 나오든 뭐 상관없어. 앞에 톤을 받으려면 이 톤 대신에 지시대명사 쓰려면 that이냐 those냐 하면 무조건 톤이 단수니까 that 하셔야 됩니다. 그래서 그의 전화들 여러 번 전화들의 어조하고 대조를 이룬다는 겁니다. with Trudeau와의 여러 번 통화의 톤하고요. 그래서 that이라 해야 된다.
The last call between the two leaders. 그러니까 트럼프하고 트리도하고 트럼프 사이의 마지막 전화 통화는요. feature는 보여주다라고 해석하시면 돼요. 보여주다. feature가 원래 그 출신이 어디냐면 feature라는 게 명사로요. 특집 기사입니다. 특집 기사. 거기서 나온 동사이기 때문에 특별하게 보여주다예요. 특별하게 보여주는 거. 그래서 이 feature라는 동사를 엄청 많이 써요. 그 마지막 통화는요. 무엇을 보여줬냐면 yelling and profanity. 이 소리 지르고요. 그 다음에 profanity 욕설하는 겁니다. 소리 지르고 욕설하는 것을 보여준 겁니다. And the two leaders clashed over. 그리고 두 지도자들이 충돌했는데 무엇을 둘러싸고 US tariffs and Canada's retaliation. 미국의 관세와 그 다음에 거기 맞서는 이제 캐나다의 보복. 이 문제에 관해서 둘이가 충돌을 한 적이 있어요. In Friday's post, 금요일 날 전화 통화가 끝나고 올린 글이겠죠. 그 포스트에서 Trump referred to Kenneth Carney. 트럼프가요 카니를 언급했습니다. mention. 뭐라고 언급했냐면 as prime minister라고 언급했어요. 이것은 another concept. 또 하나의 그런 또 하나의 이제 또 하나의 contrast 대비점인데 또 하나의 대비 사항인데 또 하나 대비가 되는 점인데 with 무엇과 대비가 되느냐면 how he spoke about Trudeau. 그가요 어떤 식으로 트리도에 대해서 발언을 했느냐. 트럼프가요 어떤 식으로 트리도에 대해서 이야기했느냐와 이것도 하나의 대비가 되는 점이다 이겁니다. Whom he took to calling governor. 트리도 총리를요 트럼프는 그 다음에 take to ing가 수고예요. take to ing가 습관처럼 늘 뭐하기 시작하다요. 그래서 그 트리도 총리를요 트럼프는 to calling governor 주지사님이라고 습관적으로 그렇게 부르기 시작했다는 겁니다. In a reference to Trump's desire. 무엇을 이것은 in a reference to 이것도 제가 자세히 확실하게 여러 번 설명하죠. in a reference to가요. 해석이 조금 어색합니다. 한국 사람들한테는. 그럴 때는 어떻게 이것을 인식해야 되냐. 이 정체를 동격 명사와 똑같은 겁니다. 동격 명사가 우리 한국 사람들한테는 익숙해요. 이것은 이 governor라는 것은 뭐냐 하면 동격 명사로 언급이다 이거죠. 이거하고 똑같은 것이 in a reference to입니다. 언급에 있어서 그 말은 언급이라는 겁니다. 이 governor가 to Trump's desire for Canada to become 트럼프의 욕망에 대한 언급인 겁니다. 트럼프의 욕망이 뭐냐면 for Canada to become America's 51st state. 캐나다가 미국의 51번째 주가 되는 것. 그런 이거 트럼프의 욕망에 대한 언급인 겁니다. governor라고 하는 것이 벌써 캐나다가 주가 됐으면 좋겠다는 거죠. 미국의 주가 됐으면 좋겠다. 그런데 이거 트럼프하고 이거 트리도는 왜 이렇게 아둥바둥 하느냐 하면 두 사람 사이에 뭐가 있어서 그러냐 하면 여기는 진보 진영 사람이잖아요. 진보. 여기 말하자면 좌쪽이요. 레프트 쪽이요. 이쪽은 이제 보수 공화당 쪽이잖아요. 그러니까 일단은 트럼프가 뭐 옛날에 어찌됐든 하여튼 보수적인 입장을 취한대. 그럴 뿐만이 아니고 트리도 쪽에서 보자면요. 트럼프 같은 사람은 트리도는 이제 그 정치가의 명문 집안에서 아버지가 이제 총리를 지냈고 아주 학자로서 원래 학자이고 아주 굉장히 유식한 전 세계적인 세계 지도자 중에서 굉장히 유식한 지도자 중에 한 명으로 존경받았던 사람이죠. 아버지가요. 아버지에 의해서 아들이 이제 정치가 되는데 이 트럼프가 하는 거 보면요. 이 트리도 이러한 명문 자제 집안의 정치가 명문 저지 그쪽에서 보자면 트럼프의 모든 말이나 행동들이 너무나 촌스럽고 너무나 얼토당토 않지요. 그러다 보니까 트럼프가 특히 권력을 잃었을 때 지난 4년 동안 바이든 행정부 때 트럼프를 좀 속상하게 만드는 발언들을 좀 했습니다. 그래서 구원 때문에 그런 원한 때문에 지금 트럼프가 트리도를 그렇게 박대했던 건데요. 지금 칸이라는 신임 총리한테는 그렇게 할 필요가 없는 거죠. 다음에 마지막으로 참고용입니다. 여러분들이 이제 참고로 알았으면 하는 게 뭐냐면 The latest polling data for the April 28th Canadian General Elections 4월 28일 캐나다 총선의 가장 최근의 여론조사 데이터가요. shows 보여주는데 competitive race 아주 경쟁이 치열한 레이스를 보여주고 있습니다. 데이터가 주어져. 데이터가 주어질 때 동사가 이렇게 단수인 게 있고요. 복수인 게 있습니다. 어느 게 좋으냐? 복수가 좋아요. 왜냐하면 데이터는 원래 라틴어에서 다뜸이 단수고요.
데이터가 복수입니다. 근데 공부를 덜한 사람은요, 이 신문 기자도 그렇고, 이 기자도 데이터가 단수인 줄 알아요. 이 단수가 다뜸이라는 걸 몰라요. 다뜸 다따라는 이 라틴어를 공부하지 않았기 때문에 좋은 고등학교를 안 나와서, 그래서 데이터를 복수로 보면 훨씬 좋은 겁니다. 이거요. 믿으시고. 그래서 이 데이터가 무엇을 보냐면 아주 경쟁이 치열한, 컴피티브는 두 가지 뜻을 갖고 있죠. 경쟁력이 있는, 두 번째가 경쟁이 치열한. 여기서는 두 번째 경쟁이 치열하다는 겁니다. The conservatives are currently leading in overall support. 보수파가요, 현재는 이끌고 있습니다. 전반적인 그 지지에 있어서, 총체적인 지지에서 보수 쪽이 아직도 유리해요. 오랫동안 유리해 왔습니다. 이거 한때는요, 뭐 20% 이상 차이가 났어요. 격차가요. 그래서 할 수 없이 트루도가 물러난 거 아닙니까? 하도 인기가 없어져 가니까 할 수 없이 이제 물러났는데, 그래서 보수파가 트럼프가 등장하기까지는 20% 격차를 벌이고 있었습니다. But when Canadians are asked, 그런데 캐나다 사람들이 한테 질문되었을 때, 캐나다 사람 질문 받았을 때, who they prefer 또는 who 또는 whom, 그들이 누구를 선호하느냐는 겁니다. As Prime Minister, 총리로 누구를 선호하느냐는 질문을 받았을 때, Mark Carney, the Liberal leader, holds a slight edge. Mark Carney, 이 리버럴 쪽의 리버럴 파티의 지도자가 약간의 우위를 차지한다는 거죠. 그래서 어느 정당 찍을래 하면 보수가 약간 우위인데, 아직도 이 총체적인 그 지지율에 있어서는 아직도 선두를 달리고 있습니다. 1등이에요, 보수파가. 그런데 두 사람 중에 피에르가 낫니 아니면 마크가 낫니 하면 마크가 약간 우위를 차지한다는 겁니다. The issues influencing voter decisions, 유권자 결정에 영향을 미치는 이슈들은 include 뭐가 있느냐. 첫 번째는 economic concerns, 경제적인 우려입니다. 경제 문제가 첫 번째예요. 특히 캐나다에서 지금 문제가 되는 경제가 이제 하우징입니다. 하우징이 너무 올랐어요. 비용이요. and cost of living, 그리고 생활비요. inflation이요. 그러니까 주택 문제하고, 그러니까 주택 가격 너무 올랐다. 그 다음에 생활비, inflation. 이게 문제다 이거죠. COL, 생활비라는 말이죠. Where 이 분야에서요, 피에르 볼리에브, the conservative leader, 보수당 쪽의 지도자가 is in 뭐라고 목격되느냐면 as having the advantage, 이점을 가지고 있다는 거죠. 정권 심판 눈이 먹히는 거죠. 당연히. 그래서 이쪽에서는 야당인 보수당 쪽이 우위를 차지하고 있다는 거죠. Meanwhile, 한편 Carney is viewed more favorably. 그런데 이 리버럴 파티, 이 좌익 쪽이 좀 더 호의적으로 인식이 되는데, 호의적으로, 우호적으로 on issues like foreign affairs, 외교 문제, 그 다음에 climate change, 기후면 문제, 이런 것 같은 이슈에 있어서는 보수 쪽이 조금 더 우호적으로 인식되고 있다. 그래서 지금 뭐 결과는 도저히 알 수 없다라는 결론입니다. 트럼프가 캐나다를 괴롭히기 전까지만 해도 당연히 정권 교체 열망 때문에 컨서버티브 파티가 당연히 우세할 거다 했는데, 그래서 지금 인물 하나는 막 카니가 좀 안정성을 주는 사람이지만, 이제 캐나다 중앙은행 총재도 됐고 잉글랜드 중앙은행 총재도 지냈고, 트럼프를 조금 더 견제할 수 있는 사람이긴 합니다. 반면에 피에르는 같은 보수 쪽이니까 아주 좀 더 트럼프 쪽하고 진영하고 박자를 더 잘 맞출 수 있고요. 사실 누가 더 외교적으로 최소한 트럼프의 관계에서 누가 더 유리한지는 장담은 할 수 없는데, 글쎄요, 제 개인적인 생각은 피에르 쪽이 좀 낫겠죠. 이쪽은 아무래도 좀 강경하게 대치하는 그런 포즈를 취할 수밖에 없고요. 마카니는 영합하는 스타일로는 안 될 텐데, 그런데 트럼프한테 끝까지 계속 대치하는 그런 태도로 해가지고 좋은 결과를 내기는 어려울 겁니다. 제 개인 생각은 그래요. 예.